OSST ET एग्जाम आज आम कि ओडियार क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तेरे ए देखा आम ओडियार ग्रामर सेक्शन को एवं यह हूँ छांद और अलंकार संपर्कित किसी क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन हूँ 24 नंबर क्वेश्चन टी हूँ कि अर्थरे अलंकार होइछि चिन्हाई दिय। तेरे देछि कौन ना मिसी जाए यथा प्रभाती तारा रवि किरणे, मिसी जाए मथा जीवात्मा परमात्मा चरणे, मिसी जाए यथा चपला नील जलद अंगे, मिसीगला तथा अबला सही नील तरंगे। तो ये ऑप्शन रही है उत्प्रेक्ष्य अलंकार ना रूपक अलंकार ना उपमा अलंकार ना केउटी नुहे। तेबे यार आंसर हो कौन ना यह हूँ उपमा अलंकार। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवरे 25 नंबर प्रचेता प्रबाल प्रसादर रुचि नील निरु अबा फुटी बाहरुछि। एथिरे थिबा अबा की प्रकार पद, एथिरे थिबा अबा की प्रकार पद। ऑप्शन रही उपमेय ना उपमान ना साधारण धर्म ना उपमा वाचक पद। तेबे यह हूँ कौन ना उपमा वाचक पद। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 26 नंबर पक्ष छेदी शक्र भय की शैले लुचि रही तोहरी सलीले। एठारे की यह की प्रकार पद, जो की लिखाई यह की प्रकार पद। उपमावाचक ना उपमेय ना उपमान ना साधारण धर्म। तेबे यह हूँ कौन उपमावाचक शब्द। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 27 नंबर रचनारे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग घटिले की अलंकार हुए। श्लेष ना उपमा ना अनुप्रास ना उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए। तेबे यह हो कौन ना यह हूँ अनुप्रास अलंकार हम। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एबार 28 नंबर अलंकार को मुख्यतः डैश भाग में विभक्त करा जाए। शून्यस्थान पूरण कर 2 ना 3 ना 4 ना 5। तेबे अलंकार मुख्यतः 2 भाग में विभक्त शब्दालंकार अर्थालंकार। ऑप्शन ए 2 हो राइट आंसर। यापर 29 नंबर देखी नब कालिका बकालिका मालिका आड़ी कालिका कांत स्मरी। एथिरे केउ अलंकार व्यवहृत होइछि। रूपक ना जमक ना अनुप्रास ना उपमा। तेबे यार सठिक आंसर हम कौन ना अनुप्रास अलंकार होइछि। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 30 नंबर भग्न घटू आहा सलील जेसने बही जाउअछि आयु प्रतिक्षणे। एथिरे केउ अलंकार व्यवहृत होइछि। रूपक अलंकार ना व्यतिरेक अलंकार ना उपमा अलंकार ना विशेषोक्ति अलंकार। तेबे भग्न घटू आहा सलील जेसने बही जाउअछि आयु प्रतिक्षणे। तेबे एथिरे थिबा अलंकार होउछि किए ना ये होउछि उपमा अलंकार। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 31 नंबर गोटे शब्द भिन्न भिन्न अर्थरे रचनारे बारंबार प्रयुक्त हेले कि अलंकार हुए। अनुप्रास ना जमक ना श्लेष ना व्यतिरेक हुए। तेबे यार सठिक आंसर हम कौन ना अनुप्रास होता है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 32 नंबर खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत यथा नील समुद्र रे। यही पदरे उपमावाचक शब्दटी किए। धड़ा मेघ ना बोईत ना यथा ना भासई। तेबे यह हो किए ना यह हो यथा उपमावाचक शब्द यथा। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 33 नंबर खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत यथा नील समुद्र रे। यही पदरे साधारण धर्म पदटी किए। धड़ा मेघ ना भासई ना बोईत ना यथा। तेबे यार सठिक आंसर हम कौन ना यह हो किए ना भासई। भासई ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 34 उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। यही पदटी रे केउ अलंकार होइछि। अनुप्रास ना जमक ना श्लेष ना उपमा। तेबे यह हूँ कौन यह हूँ अनुप्रास। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 35 क्षेपणी क्षेपणे तहरी सलीले हीरकर उच्च
ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଯମକ ନା ଶ୍ଳେଷ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ରୂପକ? ତେବେ ଏହା ହେଉଛି କି ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏହି ପଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ପାଦର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା କି ଅଳଙ୍କାର? ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ନା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ନା ମଧ୍ୟ ଯମକ ନା ସର୍ବଯମକ? ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କି ନା ଏହା ହେଇଯିବ ସର୍ବଯମକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 37। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ଅଳଙ୍କାର? ଉପମା ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ରୂପକ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରସାଦର ରୁଚି ନୀଳ ନୀଳ ନଭ ବା ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ଏହା କି ଅଳଙ୍କାର? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ଉପମା ନା ରୂପକ ନା କେଉଁଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39। କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା ସଲିଳେ ଦୀର୍ଘିକାର ଳରେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଳରେ ନା ଜାଲରେ ନା ଲୀଳା ସହିତ ନା ଆନନ୍ଦରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଲୀଳା ସହିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି। ଏଥିରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଯମକ ନା ଶ୍ଳେଷ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 41। ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପମାନ ନା ଉପମେୟ ନା ଉପମା ଉପମାଚକ ଶବ୍ଦ ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ? ତେବେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଉପମାନ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର। ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବରେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର। ବାହୁଲ୍ୟ ମାତାର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଏହି ପଦରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦଟି କିଏ? ତେବେ ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବରେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର। ବାହୁଲ୍ୟ ମାତାର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେ ଉଦାର। ଏହି ପଦରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦଟି ହେଉଛି ତେବେ କିଏ? ତାହା ହେଉଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 43 ନମ୍ବର। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁଳନା ନା ତୁଳନୀୟ ନା ତୁଳନ ନା ଉପମା? ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଉପମା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 44। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ନା ଏହି ପଦରେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 45 ନମ୍ବର। ମାନ ସୁମନାରେ ନକର ମାନସୁ ମନା। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ଉପମା ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ? ତେବେ ଏହା ହେଉଛି କିଏ ନା ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 46। ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ରୂପକ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଉପମା ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହୁଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେବ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 47। ଦେଖ ଦେଖ ଅଗ୍ରତେ ସରସି ଜଳେ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡୁକ କ୍ରୂର ଅହି କବଳେ ବିକଳେ ରାବୁ ରାବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଡ୍ଡୀନ ଉହୁଙ୍କି ଶିଶୁ କଙ୍କି ଦେଲା ଗିଳିଣ କାଳ କବଳେ ସିନା ଏ ରୂପେ ଭାଇ ଆରତେ ନର ଘାରି ହେଉଣ ଥାଇ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୂପକ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ଉପମା ନା ବ୍ୟତିରେକ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେବ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 48। ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣନା ନା ଉପମା ନା ତୁଳନା ନା ଉପମେୟ? ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 49।
ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପମେୟ ନା ଉପମାନ ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉପମାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 50 ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୁଣ ନା ସମାନତା ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏହାକୁ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।